come from that, because we're expecting Bangladesh to really sit in and make it difficult. From Mitul, managed to get it cleared up level. Saad down the sideline, rides the challenge of Metcalf into Rafiqul. He's looking for the little flick. And Matt Ryan with something to do in his own 6-yard box way. Mentioned how gorgeous good switch, but Miller has been caught there by Saad Uddin. Saad Uddin, one of the majority of these players who play for Bashundhara Kings in the Bangladesh Premier League. They've been champions the last 3 seasons in a row. They supplied the majority last month. Miller showed too much of that to Saad, but Saad was more interested in the imposing Miller arriving at speed than the ball. In the end, with Miller. He's been fast-tracked into the national team. Oh, there's a foul. Gets down to the byline. Well defended by Saad. We maintain the rate through the second half. The signs are that the players are responding in kind. Looking forward to seeing particularly Masarongo, the changes off the bench. We haven't seen him much in recent years. Fahim and Saad bring it away. Rakib. It falls now. Conor Metcalf. Step on the road to the FIFA World Cup in 2026 in Mexico, the United States and Canada. It will be the biggest ever World Cup, and the Socceroos, they want to be a part of it. He's taking the most advanced position with Kyoga Nakamura playing on the left side, as plenty of games with the 2 respective ASEAN competitions looming for him to have a look at some of his players. Also looking to get some pressure on the ball. It breaks them and wins the header, but it's comfortable enough for Shamit. Islam comfortable with both left and right foot, always being Saduddin. Measures the cross. Salim out wide. This is Saduddin. Hamza for support. Adam. Good coverage coming in there from Saduddin. Anticipated crowd, and it certainly sounds like that. And then miscommunicates with Irfan. Space down the right-hand side for Hamadou in the Bangladeshi League. Playing with fire. Kevin Lee trying to get some defensive on Bangladesh. Whistle goes. ম্যাচের 50তম মিনিটে এসে যে কার্ড দেখেছেন এটাই অনেক। অফসাইডে নেই সেখানে জুয়ান, অনসাইডে, এবং তারপর শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেঁচে গেল এবং বাংলাদেশ ভাবছে অফসাইডে হয় না কি করে। সাদুদ্দিন তিনি এই জায়গায় ভালোভাবে রাফায়েলসনকে শেষ পর্যন্ত চেস করলেন, ব্লক করলেন, ফ্রিলি মুভ করতে দেন এই রাফায়েলসনকে। আহমেদুল অথবা জায়ান অথবা দ্য সুলিভান ব্রাদার্স সবারই বাংলাদেশি কানেকশন আছে। শেষ মুহূর্তে সাদউদ্দিন সেখানে গিয়ে বাঁচালেন, এবং এই পরিস্থিতি সাদউদ্দিন এই যে প্রথম দেখলেন তা নয়, এই রকম বল যতবার এসছে ডিফেন্স লাইনে সাদউদ্দিনকেই যেতে হয়েছে। হামজা কতক্ষণ মাঠে থাকেন সেটাও একটা দেখার। ফাউল করলেন সাদউদ্দিন, ফ্রি কিক, একটা ইয়েলো কার্ড তাদের জন্য। সাদউদ্দিন খানিকটা হতাশ হয়েই তাকে ছুটতে হলো
এবং তারপর তার সামনে খুব একটা অপশন ছিল ঘটনাটা তাও নয়। রাহুল ভাইকে তারিক লাফিয়ে উঠেছিলেন, মোরসালিন ক্লিয়ার করছেন এবং সেখানে আছেন রাকিব, অন্য পাশে মোরসালিন ঢাকায় দৌড়ে যাচ্ছেন, রাকিব দৌড়াচ্ছেন, পাসটা কি পাওয়া যাবে? শেখ মোরসালিনের গোলে! সেখান থেকে বাংলাদেশ বলটা পায়েও রাখলো এবং পরে গিয়ে তিনি হামজাকে একটা ধন্যবাদ জানালেন সাপোর্টে। ভালো পাস, রাকিবের ক্রস, সাদউদ্দিন ওই জায়গায় চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিয়েছেন, তারপর ক্রস, সাদ এগিয়ে গিয়ে মুভ করতে পারেনি, বল ছেড়েছেন ডান প্রান্তে, বিক্রম প্রতাপ ক্রস ইন করিয়েছেন, সেই জায়গায় সাদউদ্দিন ভালো করছেন সাদ। ব্যাক পজিশনটা সাদ চলে আসবেন লেফট ব্যাকে, এর আগে কিন্তু এবারের ধাক্কাটা সামলাতে হবে ইন্ডিয়া। জটলা, সেই জটলার ভেতর থেকে হেরে, পরে একটা অ্যাক্রোব্যাটিক চেষ্টা, বল বাংলাদেশের বক্সে ঢুকছে বারবার, সাদ এই ক্ষেত্রে ভালো করেছেন। বাংলাদেশ কন্ট্রোল করতে চাইবে, সাদউদ্দিন বাড়িয়েছেন রাকিবের জন্য, রাকিব সেখানে টাচটা পেয়েছেন, মোহনবাগানে খেলেছেন, সেখান থেকে ইস্ট বেঙ্গলে গেছেন। ইন্ডিয়ান ফুটবল সমর্থকেরা তাকে লুইস ফিগো উপাধি দিয়ে থাকেন অনেক সময়। ইনফ্যাক্ট তার হার্টের ডিজিজের কারণে একবার তাকে AIFF থেকে নিষিদ্ধই করে দিয়েছিল ফুটবলে, তবে এবার কিন্তু ডান প্রান্ত দিয়ে একটা লং বল, উদ্দেশ্য ছিল রাজন হাওলাদার পর্যন্ত গিয়ে আবারও ফিরে আসছেন। সাদউদ্দিন ক্লিয়ার করেছিলেন, সাদউদ্দিন ক্রস করেছেন, ডোরিয়েলটন নাম্বার 5, গোলস গ্যালোর চলছে কিংস অ্যারিনাতে। রহমতগঞ্জ একেবারে ভেঙেই পড়লো যেন। ফ্যাবুলাস 5, 5-0 বসুন্ধরা কিংস। ক্রসটা বেশ ভালো ছিল সাদউদ্দিনের কাছ থেকে, তবে ডোরিয়েলটন তিনি জানতেন কি করতে হবে, দুই ডিফেন্ডারের মার, ফাহিম খুঁজছেন তিনি, রাকিব পাবেন না, ওভারল্যাপ করে এসেছেন সাদউদ্দিন, তার ক্রসটাও নিচু, শেষ হওয়ার কথা নয় সরাসরি। দুটো টাচ নিয়েছেন, একটা টাচ, পরের টাচটাই ছিল শট অন গোল। এই ধরনের স্কিল সেট থাকলে আপনি অবশ্যই গোল পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে রাখতে পারবেন। সেখানেই উজ্জীবিত হয়ে সাদউদ্দিন ওভারল্যাপ করে গিয়েছেন, রাকিব গেলেন, সাদউদ্দিন ভালো সাপোর্ট রাইট সাইড থেকে, সানডে 3 নম্বর গোল এই লিগে। সাদউদ্দিন বেশ এনার্জাইজড হয়ে রয়েছেন এই মুহূর্তে। সানডে দ্য গোল স্কোরার। আরো কয়েকটা অ্যাঙ্গেল পেলে হয়তো এই ব্যাপারে একটা অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত, তবে রেফারির জন্য সিদ্ধান্তটা মোটেই সহজ ছিল না। ম্যাচে তাদের পয়েন্ট 13, অন্যদিকে মোহামেডান যারা শিরোপা জয়ের স্বাদ রয়েছে, সেটা পরে আসছে। এর মধ্যে 5টা আক্রমণ, দুই বিদেশ, এই মধ্যে মাঝ মাঠে একটু কম্বিনেশন অফ ফুটবল, সাদউদ্দিন টোকাদের এবং একটা সময় নিটো টাটা জাতীয় ফুটবল লিগ 2000 সাল থেকে শুরু হয়েছিল, সেখানেও কিন্তু তাদের দুবারের শিরোপা জয়ের স্বাদ রয়েছে। জয়, এক ড্র, এই মুহূর্তে ড্রিবলিং করে যখনই ক্রসটা করতে গেলেন ঘানার মারিসান, সেখানে ব্লকটা করেছে রক্ষণভাগ বসুন্ধরা কিংসের, সাদউদ্দিন ছিলেন। কর্নার ফার্স্ট আক্রমণ, ওভারল্যাপ করে সাদউদ্দিন, এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার, সেখান থেকে ক্রস অন, একটু পেছনে দেখে সাদউদ্দিন। রসমালাই সবার কাছে প্রিয়, অনেকের হয়তো এই মধ্যে জিহ্বায় পানি চলে আসবে। পরন্ত বিকেল, ফুটবল পাগল মানুষগুলোর আগমনী বার্তা এই স্টেডিয়ামে। চমৎকার পাল্টা আক্রমণ, বসুন্ধরা কিংস তাদের ম্যাক্সিমাম, যথেষ্ট ক্ষিপ্র গতি তার, ক্রস, টার্গেটটা ছিল ফয়সাল আহমেদ। এই প্রতিষ্ঠানটি ইউনাইটেড গ্রুপ, যারা বাংলাদেশের ফুটবলে ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার, ইউনাইটেড গ্রুপের দ্বিতীয়ার্ধে
এবং তার জায়গায় দক্ষিণ ভাগে মোহামেডান দলের ক্রিকেটে একের পর এক তারকা বেরিয়ে আসছে রাইট উইং থেকে ক্রস দারুণ সেভ মোহামেডান গোলরক্ষক আহমেদ নাকিব 104 গোল মোহামেডানের এই মুহূর্তে সফল প্রশিক্ষক আলফাজ আহমেদ প্রতি আক্রমণ সাদউদ্দিন পরিশ্রম করছেন এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেইনার সেখান থেকে টাইম হিসেবে যোগ হবে বাম দিক থেকে রাইট উইং থেকে আক্রমণ সাদউদ্দিন সতীর্থকে বল একটু ব্যাক পাসের মাধ্যমে ভালো একটা চান্স চেষ্টা করছে Emmanuel Sunday is chasing, রিসিভও করে ফেলেছেন, পেনাল্টির ভেতর ডোরিয়েলটনও রয়েছে, ইমানুয়েল এক গোলে ড্র করেছিল ফোর্টিজের এগেইনস্টে, গোললেস ড্র ছিল মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এগেইনস্টে। 4 থেকে সেটাকে 5 করতে চায় বসুন্ধরা। এখন যে লিগটা ফিরল সে সময়টাতেই সাদের সাপ্লাই এর আগে খানিকক্ষণ আগে বেশি প্রয়োজন এই টুর্নামেন্টে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন তারা, অথচ এখনো পরের রাউন্ড সিকিউর হয়নি। সাদের বেশ ভালো একটা লং বল, ডোরিয়েলটন ডান দিক দিয়ে সোহেল এবার ঢুকে পড়ছেন বক্সের ভেতরে। কিজিতো ছুটছিলেন সাত থেকে, আবারও রাকিব বাইলানের কাছাকাছি জায়গায় বল। বসুন্ধরা কিংস এই গোল ডিফারেন্সটা আসলে এগিয়ে রাখতে চাইছে, এগিয়ে থাকতে চাইছে। সাদউদ্দিন বসুন্ধরা কিংস চেঞ্জ করবে, আনিস রহমান জিকো একেবারেই সাদ। ইমানুয়েল এর ব্যবধানে এগিয়ে গেল বসুন্ধরা কিংস। ফার্স্ট হাফে গোলটা করেছিলেন ববুল বেগ 38 মিনিটে, সেকেন্ড হাফে সমতায় ফিরেছিল বাংলাদেশ আর্মি ফুটবল টিম। সাদউদ্দিনের দারুণ একটা সেট আপ, দেখে শুনে ঠান্ডা মাথায় কুল হেডেড ফিনিশ ডোরিয়েলটনের কাছ থেকে। দুজন সাদউদ্দিন ফাঁকায়, বাদিক থেকে একটা ক্রসের অপেক্ষায় ডোরিয়েলটন এবং মিগেল দামাসেনো। 3-0 বসুন্ধরা কিংস। দর্শকদের সাথে সেই মোমেন্টসটা ভাগাভাগি করে নিতে দারুণ একটা তাদেরকে শেষবারের মতো বসিয়েও দিয়েছে মিগেল দামাসেনো। সাদউদ্দিনের দারুণ একটা সেটআপ, ডোরিয়েলটন এবং মিগেল দামাসেনো দুজনকে বক্সের ভেতর কমিট করেছিল আহ্বান, এবং সেটার ফল কি সেটাই তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। আনমার্কড মিগেল দামাসেনো কতটা ভয়ঙ্কর, এবং
দুর্দান্ত গোল। যতটুকু দেখে যা মনে হয়েছে মিগেল দামাসেনোর লং বল এইভাবে জীবনেও কোনোদিনও অফসাইড দেখা সম্ভব নয়। বোঝা এবং রাফায়েল অগুস্তো তার ব্রাজিলিয়ান স্বদেশী দেশেল কাটানোর চেষ্টা করছে এবং একটা ক্লেভার ফ্রি কিক, যে পাশটায় ফাঁকা ছিল সেই জায়গাতে মিতুল মার্মাকে ভড়কে দিয়েছিলেন সাদউদ্দিন, কারণ মিতুল বোধহয় এক্সপেক্ট করছিলেন একটা বল আসবে ডিফেন্স লাইনের ঠিক ওই বরাবর, কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে সাদউদ্দিন ক্লেভার ট্রাই, ক্লেভার অ্যাটেম্পট, ওই জায়গায় ভড়কেই গিয়েছিলেন মিতুল না। মিতুল অবশ্য এবার দুই পাশটাই পাহারায় রাখবেন। সাদ এবার অবশ্য সে কাজ করেননি, হুয়ান লেসকানো এবং আর্লি লিড বসুন্ধরা কিংস। রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ, হাসান মুরাদ তিনি উঠছিলেন, তবে সাদ ফ্রি কিক নিলেন, নিচে ট্র্যাক ডাউন করলেন, শেষ পর্যন্ত হাসান মুরাদের সামনে একটা ব্লকেট তৈরি করলেন এবং আবাহনী পেয়ে যাচ্ছে কর্নার কিক। রাইট ব্যাক অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আবাহনী একটা স্বপ্ন দেখছে। গাম্বিয়ান খেলোয়াড়টি সেখান থেকে বাড়িয়েছিলেন, তার উদ্দেশ্যে অবশ্য খেলোয়াড়রা সজাগ, যে কারণে কিন্তু একটু হলো